کیا ایڈوائس کرتے ہیں. آپ تو ٹیلی ویژن سیٹ کی آپ قریب رہیے گا. اچھا ہم ابھی ہنا کا جواب دیتے ہیں. وہی مسئلہ ہے نا. جی ہاں سیم پرابلم ہے. وہ میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا ایک ایسٹرولوجی کے حوالے سے. ان کا جو ڈیٹا انہوں نے جو کلیکٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں کی آبادی 120 کروڑ سے زیادہ ہے. دیکھیے وہاں جو طلاق کا ریشو ہے اٹ از جسٹ 11%. جبکہ پاکستان کی جو آبادی ہے ہم کہتے ہیں کہ 16 کروڑ ہے یا 17 کروڑ ہے, تو یہاں جو طلاق کا جو ریشو ہے وہ 33% پلس ہے. 33% پلس ہے. اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میچنگ نہیں کراتے ہیں شادی سے پہلے. میچنگ جی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کچھ انفارمیشنس میرے پاس ہوں, مثال کے طور پہ یا کوئی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے اور ان کی شادی ہونے جا رہی ہے, اگر ان کی انفارمیشنز لائک ڈیٹ آف برتھ, پلیس آف برتھ اینڈ ٹائم آف برتھ دونوں کا اگر موجود ہیں تو ان دونوں کے نیچرل چارٹس بنائے جا سکتے ہیں اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کی میچنگ کتنے % ہو رہی ہے, ان کی شادی جو ہے وہ کیسی رہے گی, صرف گزارا ہوگا, کمپرومائزنگ لائف ہوگی, ہیپی لائف ہوگی, ایکسٹرا آرڈنری ہیپی لائف ہوگی, یا ان میں آگے چل کے اتنے حالت خراب ہوں گے کہ نتیجہ ڈیورس تک کی شکل میں نکلے گا. لیکن یہاں پہ ابھی ان چیزوں کو لوگ مانتے نہیں ہیں. حالانکہ یہ ایک علم ہے, کوئی غیب کا علم نہیں ہے, اٹ از جسٹ اے سائنس. تو اگر لوگ اس چیز کو اپنائیں تو بہت ساری پریشانیوں سے نہ صرف وہ لوگ بچ جاتے ہیں کہ جن کی دو کی شادی ہو رہی ہے, بلکہ فیملیز جو ہیں, دو فیملیز بھی بچ جاتی ہیں. میں ایسٹرولوجی کے حوالے سے بات کر رہا تھا. میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ میں نے ایسٹرولوجی پہ ایک بہترین کتاب لکھی ہے. اچھا. اور اس میں جتنے بھی سٹونز ہیں بہترین تفصیل ہے اور بہترین کتاب لکھی میں نے. انشاءاللہ یہ چند دنوں میں آپ کے ہاتھ میں آئیں گے. اچھا ابھی لوگ ہیں وہ کانٹیکٹ کریں ہم سے. ایسٹرولوجی پہ میں نے بہترین کتاب لکھی. ایسٹرولوجی میں نے اتنے پڑھے ہیں, سکندر صاحب ایسٹرولوجی پہ کافی میں پڑھا ہوں, انتہائی زیادہ. لیکن اس میں نے اثرات دیکھے, کیونکہ میں ایک سائیکولوجسٹ پہ ہوں, ایک الٹرنیٹیو ایکسپرٹ پہ ہوں. میں کافی میں نے محنت کی. میرے پاس ایک پوری کی پوری لائبریری پڑھی ہے, ایک بہت بڑی. بلکہ ایک وقت ایک ملک سے میں دوسرے ملک جا رہا تھا, تو میں نے کسی سے بات کی, وہ کہتا ہے ایک جو ریل کی جو پٹلی وہ کیا ڈبہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ بک کرنی پڑے گی پھر آپ کی بکس لی جا سکتے. اس وقت میں چونکہ اسٹوڈنٹ تھا, اتنا افورڈ بھی نہیں کر سکتا جو وہ پیسے بتا رہے تھے. میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, میں اب اتنا تو گھر والوں کو تنگ نہیں کر سکتا میں کہ آپ اس طرح کا, میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. میں تو ایک رائٹر ہوں, میں تو ایک ریسرچر ہوں, میرے پاس پیسے کہاں سے اتنے. کہتے پھر دیکھے یہ تو ہو ممکن نہیں. تو میں نے کیا کیا, کچھ اپنے ساتھ رکھے. پھر میرا ایک اور دوست آیا تھا, اس کو کہا تھا تم اتنا لے آنا. پھر کوئی اور آیا, ان کو بتایا تم نے اتنا لے آنا. ایسا ایسا وہ میں نے پورا کر کے شفٹ کر دیا سارا کچھ. تو بات یہ ہے کہ میں ایسٹرولوجی پہ انتہائی زیادہ قیافہ شناسی جسے آپ چہرہ شناسی کہہ سکتے ہیں, یہ پامسٹری انتہائی ڈیپلی میں پڑھا ہوں اس چیزوں پہ. لیکن یہ خود ہی علم کہتا ہے کہ یہ باقی اندازے ہیں 5% درست ہے, 5% بالکل درست ہے, صحیح ہے. دیکھیے پھر ہم اگر سائیکولوجی کو جاتے ہیں یا باقی جو اتھینٹک علوم ہیں ان کو جاتے ہیں, تو آپ اس چیزوں پہ آپ ڈپینڈ نہیں کرنی چاہیے ٹوٹلی طور پہ. آپ کو ایک شخص کو سمجھنے بھی چاہیے اوپر. بہت سے ایسے چیزیں یہاں پر ڈپینڈ آن, مثلا وہ استخارہ ہر کسی سے نہیں ہوتا ہے. وہ استخارہ کر لیتے ہیں, فلاں صحیح ہے آ جاتا ہے, تو گھر میں چند دن بعد جو ہے نا وہ استخارہ میں بالکل یہ کہا گیا کہ یہ بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے بس کر لے. لیکن
2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद तलाक हो जाते हैं। ये मैं इसी आंखों से, यानी मेरे पास जो लोग प्रॉब्लम लाते हैं, मैं एक मालिज हूँ। सही। दूसरी बात है, एक और मसला, यानी आजकल जो यही एस्ट्रोलॉजी का आए हुए हैं कि बस इसको देखो कैसा है और एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कर लो बस ठीक है। वो भी इस तरह मसाइल आई हुई है, काफ़ी सारे मसाइल इस तरह। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अगर वो समझ ले सही तरीके से एक शख्स को, उनकी थर्ड आई अगर ऑन है तो एक इंसान के अंदर स्कैन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जब तक अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी हुई एक इंसान को नहीं जान सकते हैं और किसी और चीज़ पे डालते हैं, तो मैं समझता हूँ एक इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इस चीज़ों पे ठीक है, एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पे उनके, यानी खुद एस्ट्रोलॉजी के इल्म कहते हैं जी कि मैं जो हूँ ये 5 to 10% मेरे दुरुस्त तुम सही है, बाकी 90% मेरे सही नहीं, अंदाजे हैं सारे कुछ जो है। रेडिएशन जो इंसान से निकलते हैं वो पत्थर वगैरह से इतना नहीं निकलते हैं। पावर जो इंसान में है वो पत्थर या शीशे या किसी और चीज़ में, किसी भी एलिमेंट में नहीं है। अशरफुल मखलूक़ात है, इसने कायनात को अपने तौर पे डिस्कवर करना। लेकिन मैं गलत नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। अच्छा, गलत नहीं है। हर किसी के अपने अकायद होते हैं, सॉरी आपका, हर किसी के अपने अकायद होती है और अपने नज़रियात होती है, जो भी उन्होंने इसके बारे में जो सोचना है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ें कुछ गलत हो, लेकिन जानना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। जिस तरह रिजनल साइंसेस की जो सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी भी हमारे सब्जेक्ट है, लेकिन हम नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, मैंने अच्छा हिना जो हमें अभी हमारे साथ शामिल हुई थी इस्लामाबाद से, इन्हें भी हम यही मशवरा दें, क्योंकि अभी आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, किस डेट को आप इस्लामाबाद होंगे? इस्लामाबाद नहीं को तो आप तो सॉरी, इस्लामाबाद से तो आपका उन्होंने लेक्चर अटेंड किया होगा। इस्लामाबाद तो अभी हो रहे हैं ना। हाँ, अभी तो आपका क्लासेस चल रहे। कल लाहौर में है। सही, कल लाहौर में क्लास है 4 बजे किसी होटल में। चले रवि, यहाँ से मैं दोबारा लेता हूँ। अच्छा, तो आप जब इस्लामाबाद थे तो मेरा ख्याल है कि शायद इन तक ये नहीं पहुँच सकी बात कि आप इस्लामाबाद हैं, और इन्होंने शायद आपके लेक्चर आपसे कहा कल मैं लाहौर जाऊंगा, कल लाहौर जाएंगे जी ना, अगर पॉसिबल हो सके तो, क्योंकि डॉक्टर साहब के जो लेक्चर्स थे वो इस्लामाबाद थे, और आप कल जो है डॉक्टर साहब लाहौर होंगे। आप चाहें तो आप लाहौर इतना ज़्यादा दूर नहीं है, आप लाहौर में डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकती हैं, और आपका तो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि जब एक बार आपकी मुलाकात डॉक्टर साहब से हो जाएगी तो आपका ये मसला जो है इंशाअल्लाह ताला, हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है, और आप भी मायूस ना होइएगा कि आपका ये मसला जो है हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम के वक्त अब तकरीबन अपने अख्तिताम की तरफ है। कल मैं लाहौर में हूँगा, परसों भी लाहौर, तरसों। अच्छा। और फिर उससे अगले दिन मैं कराची में, और कराची में तशरीफ ला सकते, वो इस्लामाबाद के जो भी है मकसद, आप तशरीफ लाए। इस सैटरडे को भी आप आ सकते हैं, तो इस सैटरडे को यहाँ पर। फिर मुझे एक हफ्ता इंशाल्लाह यहीं पे कराची में हूँगा, फिर मुझे जाना है दुबई और फिर यूके। जी, आपने बताया था, आप बल्कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में आपके इस्लामाबाद और लाहौर का प्रोग्राम भी अनाउंस किया था। जो भी जल्दी हो सके फ़ायदा उठाएं जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का, और आप आए, बहुत मुफीद मालूमात, बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन आप हमारे नाज़रीन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपके साथ बैठ के अच्छा लगता है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी आइंदा मंगल को। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान सिकंदर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।